අම්ම කොටසක් නිසාම ස්තුති කරනවා මග පෙන්වීම සාක්ෂි ආරම්භය ඔක්කොම ලස්සනයි. එංගිදිරියට මේ ආගේ කොටස ස්වාමිනී ඔබ එක්කිනෙකිනව ආශිර්වාද කරන්න. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? හිතාගෙන ඉන්නේ මොකද්ද? ඔබගේ ආශිර්වාදය ඔවුන්ගේ හිස්ස මත වගුරන්න. හිස්ස මත වගුරන්න. ඔබගේ දෑතට බාරයි ජීවමාන යේසුස් වහන්සේගේ අතිශය නාමයෙන් විනාඩි 10ක් වාඩි වෙන්න ටක් ගාලා විනාඩි 10යි right වාඩි වෙන්න ඕම පොඩ්ඩක් කකුල් නවලා කකුල් මිරික් කොහොමද කියන්නේ හිර කරලා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට අවිලා වාඩි වෙන්න මට මේකේ බෑ මේක උරු නෑ මට මේක දෙන්න Hallelujah. Hallelujah. Can I have some volume and some bass? Hallelujah. More bass, please. Hallelujah. Right, ඇහෙනව නේද පිටිපස්සට එක? ඇහෙනව නේද? පැහැදිලි නේද? Right. හොඳයි නැවත ජීවමාන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාව ඉතා ආදරෙන් සගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ஜீவனுள்ள இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். ඇයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ කාලය ගත කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ? ஏன் இந்த இடத்துக்கு வந்து உங்களுடைய நேரத்தை நீங்க வீணடிக்க வேண்டும்? ඒත් නිවාඩු දවසක්. இன்றொரு லீவ் நாள். අද ඇවිල්ලා මේ මෙතන ඉඳගෙන උදේ ඉඳලා පැය 3ක් 4ක් නිකන් காலையில 3-4 மணி ඔබ නිකන් යන්නේ නැහැ. අද ජේසුගෙන් ආශිර්වාදයක් අරගෙනම යන්න. இன்று நீங்கள் வெறுமனே போவதில்லை, இயேசுவினிடத்தில் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு போக போகிறீர்கள். අද අරගෙනම යන්න. இன்று பெற்றுக்கொண்டு போக போகிறீர்கள். අද අරගෙනම යන්න. இன்று பெற்றுக்கொண்டு போக போகிறீர்கள். හලෙලූයා. ஹalleluya. ජේසුස් වහන්සේ இயேசு கிறிஸ்து ඔබ ගැන මහ ගැන உங்களை குறித்தும் என்னை குறித்தும் උදාකාරම උන්වහන්සේ දන්නවා. நன்றாக அறிந்திருக்கிறார். හලෙලූයා. ஹalleluya. ඔබ කවුද? நீங்கள் யார்? සමහර විට මේම කියන කට්ටිය මං කරන වැඩ කාටවත් හොයාගන්න බෑ බං. நான் செய்கிற வேலைகளை யாருக்கும் தேடி பார்த்து கொள்ள முடியாது. ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? ඔබ කරන වැඩ නෙවෙයි. நீங்கள் செய்கிற வேலைகளை அல்ல, ඔබගේ සිතුවිල්ල පවා දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. உங்களுடைய சிந்தனையை கூட அறிந்தொருவர் இருக்கிறார் என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா? ඔබගේ සිතුවිල්ල දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ඔබ දන්නවද? உங்களுடைய சிந்தனையை அறிந்தவர் இருக்கிறார் என்று ඔබ දැන් அறிந்திருக்கிறீர்களா? හිතන්නේ මොකද්ද කියලා දන්න කෙනෙක් ඉන්නව දන්නවද? நீங்கள் இப்பொழுது என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அறிந்தொருவர் ඔබ இருக்கிறார். ඇයි මෙතෙන්ට ආවේ කියලා දන්න කෙනෙක් ඉන්නව ඔබ දන්නවද යාව? நீங்கள் ஏன் இந்த இடத்திற்கு வந்தீர்கள் என்று அறிந்தொருவர் இருக்கிறார், உங்களுக்கு தெரியுமா? ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? ඒ තමයි යේසුස් වහන්සේ. அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து. ඒ තමයි යේසුස් වහන්සේ. அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து. උන්වහන්සේ ඔබ හිතන සිතුවිල්ල පවා උන්වහන්සේ දන්නවා. நீங்கள் நினைக்கிற சிந்தனையை கூட அவர் அறிந்திருக்கிறார். ඔබ කවුද ඇයි මෙතෙන්ට ආවේ? ඔබගේ බලාපොරොත්තුව මොකද්ද? நீங்கள் யார், ஏன் இந்த இடத்துக்கு வந்தீர்கள், உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன? ඔයාගේ අම්මගේ නම මොකද්ද? අම්මගේ අම්මගේ නම මොකද්ද? අම්මගේ අම්මගේ නම මොකද්ද? අම්මගේ 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 නම මොකද්ද? உங்களுடைய தாயின் பேர் என்ன? தாயின் தாயினுடைய பேர் என்ன? உங்களுடைய தாயின் தாயாருடைய அவருடைய தாயினுடைய பேர் என்ன என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார். ජේසුස් වහන්සේ ඔක්කොම දන්නවා. இயேசு கிறிஸ்து எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார். මම ඔබට කියන්නම් ජේසුස් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබගේ ජීවිතේ හැරලා තියපු පොතක් වගේ. இயேசு கிறிஸ்துனுடைய முன்னிலையிலே ஒரு திறக்கப்பட்ட புத்தகமாய் இருக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கை. ඔබ හංගන්න ඇදුවා ජේසුස් වහන්සේගෙන් කිසිම දෙයක් හංගන්න බෑ. நீங்கள் மறைக்க முற்பட்டாலும் அவரிடத்திலே ஒன்றுமே மறைக்க முடியாது. ඔබ කරපු පව්, நீங்கள் செய்த ඔබ பாவங்கள், කරපු හොඳ වැඩ, நீங்கள் செய்த நன்மையான ඔබ වැඩ කරපු காரியங்கள், නරක වැඩ, நீங்கள் செய்த தீமையான අර காரியங்கள், එදා අර මනුස්සයාට කරපු දේ, அந்த மனுஷனுக்கு செய்த காரியம், අර පෙරේද අරකිට කරපු දේ முந்த நாள் அந்த அவளுக்கு செய்த காரியம், ඔක්කොම ජේසුස් වහන්සේ දන්නවා. எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். අද සිත් ඇරෙන්න. நீங்கள் இன்று மனம் திரும்புங்கள். පව් කර ඇති, நீங்கள் பாவம் செய்தது போதும், වැරදි කළා ඇති. குற்றங்கள் செய்தது போதும். ඔබ වෙනුවෙන් உங்களுக்காக ඔබ දන්නවද ඔය පාපයට
பாவத்துக்கு ඔබ කරන වැරදි වලට நீங்கள் செய்கிற பிழைகளுக்கு ඔබ හිතනවා කවුරුත් මාව දන්නේ නැහැ. நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் யாருக்கும் என்னை தெரியாது, කවුරුත් මාව හොයන්නේ නැහැ. என்னை யாரும் தேடி මම பார்ப்பதில்லை, රහසින් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ரகசியமாக நான் ஏதாவது செய்ய முடியும் என்று. නෑ. இல்லை, ගීතවලේ තියෙනවා ඔබ සිතන්න පෙරෙන ඔබ සිතුවිල්ල ඔබ දන්නවා කියලා. ගීතවලේ පොතේ වචනයක් තියෙනවා. சங்கீதம் புஸ்தகத்தில் ஒரு வசனம் இருக்கிறது. ඔය දාලා තියෙන 139:2 139வது சங்கீதம் 2வது ඔබ வசனம். මගේ හැඳීමද හිඳීමද මගේ නැගිටීමද දන්නාසේක. நீர் என்னுடைய உட்கார்தலையும் எழுந்திருத்தலையும் அறிந்திருக்கிறீர். දුරදීම මගේ සිතුවිල්ල කොහොමද කියන්නේ? දුරදීම ඔබගේ මගේ සිතුවිල්ල කියන්නේ කොහමද? தூரத்தில் இருக்கிற என்னுடைய சிந்தனை, දුරදීම මගේ සිතුවිල්ල ඔබට තේරෙයි. தூரத்தில் இருக்கிற என்னுடைய சிந்தனை உமக்கு நீர் அறிந்ததா இருக்கிறது. ඉතින් මොනවද හංගන්න තියෙන්නේ? இன்னும் என்ன மறைக்க இருக்கிறது? මොනවද ජේසුට හංගන්න තියෙන්නේ? இயேசுவுக்கு என்ன மறைக்க இருக்கிறது? අද ඔබ සිතරෙන්න. நீங்கள் இன்று மனம் திரும்புங்கள். ඔබගේ පෞකාර ජීවිතෙන් එන්න එළියට. பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வர வேண்டும். කාටවත් විරුද්ධව කතා කරන්න එපා. யாருக்கும் விரோதமாக பேச வேண்டாம். ඔබ කාගේවත් දේවල් ඔබට අයිති කරගන්න හදන්න එපා. யாருடைய சொந்தமானவற்றை நீங்க உங்களுக்கு சொந்தமாக்கிக் கொள்ள நீங்க நினைக்க வேண்டாம். ඔබගේ අමුස ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයාට භාර්යාවට ද්‍රෝහිකම් කරන්න එපා. உங்களுடைய கணவனுக்கு மனைவிக்கு நீங்க துரோகம் செய்ய வேண்டாம். කොහෙන්වත් හොරකම් කරන්න එපා. களவு செய்ய வேண்டாம். හැම පැත්තෙම ඔබ කරන පව් ඔබගේ හෘද සාක්ෂියට විරුද්ධව කරන දේවල් නවත්තන්න. நீங்கள் உங்களுடைய மனசாட்சிக்கு விரோதமாய் செய்கிற எல்லாவற்றையும் நிறுத்திவிட வேண்டும். ඔබ හිතනවා කවුරුත් දන්නේ නැහැ කියලා නෑ. நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் யாருக்கும் தெரியாது என்று. අර වචනේ මම කියවා වගේ දුරදීම මගේ සිතුවිල්ල ඔබට තේරෙයි. வாசித்த வசனத்தை போல தூரத்தில் இருந்த என்னுடைய சிந்தனைகளை நீர் அறிந்திருக்கிறீர். ඔබ දුරදීම ඔබගේ හදවතේ ඔබ මොකද්ද හිතන්නේ කියලා උන්වහන්සේ දන්නවා. தூரத்தில் இருந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று தேவன் அறிந்திருக்கிறார். ඔබට ජේසු ආදරේ. உங்களை இயேசு நேசிக்கிறார். ඔබ කියනවනම් මේ ලෝකේ ඉන්න ලොකුම පව්කාරයා මම කියලා. நீங்கள் சொல்கிறீர்களா இந்த உலகத்திலே பெரிய பாவியான மனுஷன் நான் என்று? ඔබට තමයි ජේසු ගොඩක් ආදරේ කරන්නේ. உங்களை தேவன் அதிகமாக நேசிக்கிறார். මොකද ஏனென்றால் ජේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට ආවේ இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திற்கு வந்தது හැම පව්කාරයෙකුම ගලවන්න. எல்லா பாவியான மனுஷனையும் ரட்சிப்பதற்காக. උන්වහන්සේට හොඳ මිනිස්සුන්ගෙන් වැඩක් නැහැ. நல்லவர்களை குறித்து அவருக்கு தேவையில்லை. හොඳ මිනිස්සු හොඳ විදියට මේද හැබැයි හදවතින් කැඩිලා මිරිකිලා නැගිට ගන්න බැරුව ඉන්න අයවයි ජේසුට ඕනේ. நெருக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு எழும்ப முடியாதபடிக்கு இருக்கிற ஜனங்களையே அவர் விரும்புகிறார். ඔබගේ ප්‍රේමාන්ත දේවදරුවනේ. என்னுடைய அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ඔබගේ කඳුල ජේසුස් වහන්සේ දන්නවා. உங்களுடைய கண்ணீரை அவர் காண்கிறவராய் ඔබගේ இருக்கிறார். වේදනාව ජේසුස් වහන්සේ දන්නවා. உங்களுடைய வேதனைகளை அவர் காண்கிறவராய் இருக்கிறார். මොනතරම් දුකක් මැදද ගමන් කරගෙන ඉන්නේ කියලා ජේසුස් වහන්සේ දන්නවා. எவ்வளவு வேதனைகளுக்கு மத்தியில நீங்கள் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அவர் මොනතරම් அறிந்திருக்கிறார். කඳුලක් මැදද ඔබ ගමන් කරගෙන ඉන්නේ කියලා ජේසුස් වහන්සේ. எவ்வளவு கண்ணீருக்கு மத்தியில நீங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார். අද ඔබගේ ආගම ප්‍රශ්නය මං කිව්වනේ මං ආගම ගැන කතා කරන්නේ මේ දේ මේ ඉවර වෙනකම් කියලා. மதத்தை பற்றி நான் பேச மாட்டேன், ஏனென்றால் அது தேவையில்லை இந்த இடத்திலே. ඔබගේ ආගම ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. உங்களுடைய மதத்தை குறித்து பிரச்சனை இல்லை. ඔබගේ භාෂාව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. எந்த பாஷை என்ற பிரச்சனை ඔය இல்லை. සිංහලේ උසස් කුලේ පහත් කුලේ කියලා දෙන ඔබගේ කුලය මෙතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. உங்களுடைய சிங்களத்தில் நீங்க உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி என்ற எந்தவித பிரச்சனையும் දෙමළ இல்லை. අය අතරේ ඒ ජාතිය තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. தமிழ் ஜனங்களுக்கு மத்தியில் இந்த ஜாதி இருக்கிறது, அது எங்களுக்கு தேவையில்லை. ඔබ මොන ජාති වුණත් මොන භාෂාව වුණත් මොන ආගම වුණත් ජේසු ඔබට ආදරේ. මොකද ඔබ මැව්වේ උන්වහන්සේ. எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் ඔබ මැව්වේ උන්වහන්සේ. தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார். ඒ නිසායි උන්වහන්සේ ඔබට ආදරේ කරන්නේ. ஏன் எவ்வளவாக உங்களை தேவன் நேசிக்கிறார்? ඔබ ජාතියක් බලාගෙන ජේසු ගාවට එන්න එපා. நீங்கள் ஜாதியை நினைத்துக் கொண்டு இயேசுவினிடத்திலே வர ඔබගේ வேண்டாம். ජාතිය ඔබගේ සුවයට බාධාවක් කරගන්න එපා. உங்களுடைய ஜாதியை உங்களுடைய சுகத்துக்கு ஒரு தடையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். ඔබගේ ආගම ඔබගේ මොන ආගමෙන් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබගේ ආගම ඔබගේ සුවයට නිදහසට බාධාවක් කරගන්න එපා. உங்களுடைய மதத்தை உங்களுடைய சுகத்துக்கு நீங்க தடையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். හලෙලූයා. ஹalleluya හලෙලූයා. ஹalleluya. කිසිම ආගමක් ගැන කතා කරන්නේ. எந்த ஒரு மதத்தை குறித்தும் நான் பேசவில்லை. මම මේ
ඔබගේ මැවුම් කාර්ය ජේසුස් වහන්සේ ගැන මේ මම කතා කරන්නේ. நான் உங்கள் மத்தியில இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். ක්‍රිස්තියානි ආගමට විතරක් ජේසුස් වහන්සේ අයිති කියලා කියනවනම් ඒක බොරු. கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு மட்டும் இயேசு கிறிஸ்து உரித்தானவர் என்று சொன்னால் அது பொய். මේ බයිබලයේ කියනවා இந்த வேதாகமத்திலே சொல்லப்படுகிறது මනුෂ්‍යයට හුස්ම දුන්නේ மனுஷனுக்கு உயிர் மூச்சை கொடுத்தது මගේ දෙවියන් වහන්සේ. என்னுடைய தேவன், මේ යේසුස් වහන්සේ. எங்களுடைய இயேசு ඒ கிறிஸ்து. මනුෂ්‍යයට හුස්ම දුන්නා වූ දෙවි කෙනෙක් ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. மனுஷனுக்கு உயிர் மூச்சை கொடுத்த தேவனை குறித்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். වඳුරගේ මිනිහාව කියලා කියනවා විද්‍යාඥයා. குரங்கிலிருந்து மனுஷன் வந்தான் என்று விஞ்ஞானி சொல்லுகிறார். කරුණා කරලා ඔයාලා දෙන්න කියන පළවෙනි වඳුරා කොහෙන්ද ආවේ කියලා. தேடித்தர சொல்லுங்கள், முதலாவது குரங்கு எந்த இடத்துல இருந்து පළවෙනි வந்தது වඳුරා என்று. කොහෙන්ද ආවේ කියලා ඔයාලා දෙන්න முதலாவது කියලා. குரங்கு எங்க இருந்து ඊට வந்தது என்று පස්සේ වඳුරගේ தேடி මිනිහා ආපු சொல்லுங்கள். කතාවට යමු. அதற்கு பிறகு குரங்கிலிருந்து மனுஷன் வந்ததை பார்ப்போம். වඳුරගේ මිනිහාවලු குரங்கிலிருந்து மனுஷன் வந்தான். පළවෙනි වඳුරා කොහෙන්ද ආවේ කියලා හොයලා දෙන්න කියන ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන් මිනිහා කොහමද වඳුරා කොහමද නෑ වඳුරා කොහමද මිනිහා උනේ කියලා. அதற்கு பிறகு பார்ப்போம் குரங்கு எப்படி மனுஷனானது என்று. හලෙලූයා. ஹalleluya. මෙන්න මේකේ වඳුරාගේ මැවිල්ල ගැනක් තියෙනවා. இந்த வேதாகமத்திலே குரங்கின் படைப்பை பற்றி මනුෂ්‍යගේ මැවිල්ල ගැනක් තියෙනවා. மனுஷனுடைய படைப்பை பற்றி ඒකයි මම කියන්නේ ජේසු ඇත්තයි. அதுதான் நான் சொல்லுகிறேன், இயேசு கிறிஸ்து ඒකයි உண்மையானவர். මම කියන්නේ ජේසු ඇත්තයි. இயேசு கிறிஸ்து உண்மையானவர். හලෙලූයා. ஹalleluya. වඳුරගේ මිනිහාවලු குரங்கிலிருந்து மனுஷன் வந்தாரா? අනේතු කියන්න පළවෙනි වඳුරා කොහෙන්ද ආවේ කියලා පොඩ්ඩක් කරුණා කරලා හොයලා කියන්න. முதலாவது குரங்கு எங்கிருந்து வந்தது என்று எனக்கு கொஞ்சம் தேடி சொல்லுங்கள். ඊට පස්සේ අපි වඳුරගේ මිනිහාපු කතාවට යමු. அதுக்கு பிறகு குரங்கிலிருந்து மனுஷன் வந்த கதை. හලෙලූයා. ஹalleluya. ජේසු ජීවමානයි. இயேசு கிறிஸ்து ජේසු ஜீவனுள்ளவர். ඇත්තයි. இயேசு உண்மையானவர். ජේසු ඔබට අයිති. හැම මිනිසෙක්ටම අයිති. යේසු ජේසු ඔබ වාසේ මනුෂ්‍යයෙකු මුරිමියානவர். ක්‍රිස්තියානි ආගමට විතරක් නෙවෙයි. இயேசு கிறிஸ்து மதத்துக்கு மாத்திரம் தெய்வம் ඔබ அல்ல. බෞද්ධයෙක්ද ඔබට අයිති ජේසුස්. உங்களுக்கும் சொந்தமானவர். ඔබට අයිති ඔබට අයිති ඔබට අයිති ජේසුස් වහන්සේ. உங்களுக்கும் சொந்தமானவர் இயேசு கிறிஸ்து. ක්‍රිස්තියානි ආගමට අයිති නෙමෙයි ජේසුස් වහන්සේ. கிறிஸ்து மதத்துக்கு சொந்தமானவர் அல்ல. අද සිතරෙන්න இன்று மனம் මේ ලෝකේ திரும்புங்கள். පව්කමා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඔබ හොයනවා නම් ඒ යේසුස් වහන්සේ විතරයි. பாவத்தை மன்னிக்க கூடிய ஒரு மனுஷனை நீங்க ඒ යේසුස් වහන්සේ அது විතරයි. இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. අපි පව් කරලා පින් කරමු. நாங்க பாவம் செய்துவிட்டு திரும்ப நன்மை செய்வோம். පව් කරලා පින් කරොත් ඒ පාපේ ඔක්කොම නැති වෙලා යනවලු. நாங்கள் அந்த பாவம் செய்துவிட்டு புண்ணியம். புண்ணியங்களை செய்தால் அவை எல்லாமே மறைந்துவிடும். ළමයි මගේ සහෝදර සහෝදරියනි என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளே, උදාහරණයකට ගණ්ඩ ලොකු මඩ වලින් පිරුණ නැහැ. හොඳ පිරිසිදු වතුර බෝතලයක් ගන්න. මට මේ වතුර බෝතලෙ මිනිත්තුවකට දෙන්න. මේ පොඩි එක. ඔව්. අයිදෙන බයන්න එපා. මේ වතුර බෝතලේ මම දානවා භාගයක් විතර මඩ. நான் இது ஒரு சேற்று குழியிலே நான் போடுகிறேன். නෑ මඩ දානවා මේකට මේ පිරිසිදු වතුර. இந்த தண்ணிக்கு நான் கலக்கிறேன். சேற்றை கலக்கிறேன். අම්මා මේක මඩ වතුර වුණානේ. இது அப்படியே சேற்று தண்ணீராக ආයි මම හොඳ மாறிவிடும். වතුර දානවා. திரும்பமாக நான் நல்ல தண்ணீர் හොඳ போடுவேன். වතුර දැම්මම මඩ ගතිය අයින් වෙනවද? நல்ல தண்ணீர் போட்டவுடன் அந்த சேற்று தன்மை போய்விடுமா? මඩ ගතිය අයින් වෙනවද? அந்த சேற்று தன்மை போய்விடுமா? අයින් වෙනවද? போய்விடுமா? නෑ. இல்லை. මේක සම්පූර්ණයෙන් පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. இது பூரணமாக பரிசுத்தப்பட வேண்டும். හලෙලූයා. ஹalleluya. වැරදි කරලා පින් කරාම පව් අයින් වෙනවලු නෑ බොරු. நாங்கள் பாவம் செய்துவிட்டு புண்ணியம் செய்தால் அவை எல்லாமே மறைந்துவிடும் என்று சொல்லுவது போய். පාපයට කමාව ලැබෙන්න ඕනේ. பாவத்துக்கு மன்னிப்பு கிடைக்க ඒ வேண்டும். කමාවෙන් පස්සේ මනුෂ්‍ය ශුද්ධවන්ත ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේ. එතනින් පස්සේ තමයි ඕනම මනුෂ්‍යගේ ජීවිතයක් සාර්ථක වෙන්නේ. அந்த மன்னிப்புக்கு பிறகு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை மனுஷன் வாழ வேண்டும். அதற்கு பிறகு எல்லாமே நன்மையாக மாறும். හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒ පව් වලට ඔය කට්ටිය ගොඩාක් වෙලා හිටගෙන ඉන්නව අමාරු නැද්ද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. හදයි. මේ පව් වලට කමාව දෙන්න පුළුවන් ජේසුස් වහන්සේට විතරයි. பாவத்துக்கு மன்னிப்பு கொடுக்க முடியும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மாத்திரமே. ඔබගේ කොලේ ඔබගේ පොත ජේසුට වහන්න හදන්න එපා. உங்களுடைய புத்தகத்தை நீங்க இயேசுவுக்கு மறைக்க முற்பட வேண்டாம். ඔබ වහන්න මොකද ජේසු ඉදිරියේ ඔක්කොම ඕපන්. இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே எல்லாமே திறந்ததா இருக்கிறது.
nothing can hide from him. அவரிடத்திலே ஒன்றுமே மறைக்க முடியாது. කාටවත් හැංගෙන්න බෑ මොනවත් හංගන්න බෑ උන්වහන්සේ. எவற்றையுமே அவர் முன்னிலையிலே நாங்க மறைக்க முடியாது. Hallelujah. ஹalleluya. එනිසා ஆகையினாலே අද මුළු සිතින් විශ්වාස කරලා நீங்கள் முழு உள்ளத்தோடு விசுவாசியுங்கள். ඔබ පව් කරලා තියෙනවා නම් நீங்கள் பாவம் ඔබගේ செய்திருந்தால் ජීවිතේ පාපය නිසා වේදනාව දුක් විඳින කෙනෙක් ඔබ ඉන්නවා නම් பாவத்தினாலே நீங்க வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களா? හෘද සාක්ෂි ඔබට වද දෙනවා නම් மனசாட்சி உங்களை ඔබගේ வதைக்கிறதா? පාපය නිසා ඔබගේ ශරීර වලට රෝගවල් වේදනාවල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. பாவத்தினாலே உங்களுடைய சரீரத்துக்கு நோய் வந்திருக்கிறதா? මොකද බයිබලේ පැහැදිලිව කියනවා පාපයේ කුලිය මරණය. வேதாகமத்திலே தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்பதாக. ඒ පාපයේ කුලිය එකපාරට මරණය ඇවිල්ලා කඩම් පහත් වෙන්නේ නැහැ. அந்த பாவத்துக்காக ஒரேடியாக வந்து இந்த மரணம் உங்களுக்கு சம்பவிக்காது. ඉස්සලා රෝගයක් එනවා ඊට පස්සේ ඒක මරණය හැටියට වෙනස් වෙනවා. பின்பு ஒரு நோய் வரும், அதுக்கு பின்பதாக உங்களுக்கு மரணம் ஏற்படும். රෝම 6:23 කියනවා. ரோமர் ඔව්, මේ තියෙන්නේ. 6:23 சொல்லப்படுகிறது. මක්නිසාද පාපයේ කුලිය නම් මරණය. பாவத்தின் சம்பளம் மரணமா இருக்கிறது. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒ මරණය ඔබගේ ජීවිතේ ආක්‍රමණය කරන්න දෙන්නේ නැතුව බේරන්න පුළුවන් ජේසුස් වහන්සේට විතරයි. அந்த மரணம் உங்களை ஆக்கிரமிக்காதபடிக்கு உங்களை காத்துக்கொள்ள முடியும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மாத்திரமே. ඒකයි මං කිව්වේ ජේසුගේ ලේවලට තියෙන ඒ බලය වගේ කිසි බලයක් මේ පොළවේ නැහැ. இயேசுவின் இரத்தத்துக்கு உள்ள வல்லமையை ஆமென். போல இந்த பூலோகத்திலே எந்தவித ජේසුගේ வல்லமையும் இல்லை. ලේවලට තියෙන බලය වගේ මේ ලෝකේ කිසිම දෙයකට නැහැ. இயேசுவின் இரத்தத்துக்கு இருக்கிற வல்லமையை போல இந்த பூலோகத்திலே எந்த வல்லமையும் இல்லை. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. උන්වහන්සේගේ පුත්‍රෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේද සියලු පාප වලින් අප පවිත්‍ර කරන්නේ. அவருடைய குமாரனான இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே எங்களுடைய பாவங்கள் அனைத்தும் பரிசுத்தப்படுகிறது. ஹalleluya. ஹalleluya. එනිසා ලෑස්ති වෙන්න. ஆகையினாலே ஆயத்தமாகுங்கள். හෘද සාක්ෂිය වද දෙනවද? உங்களுடைய மனசாட்சி உங்களை வதைக்கிறதா? නෑ පාස්ටර් පිස්සුද? இல்ல பாஸ்டர் உங்களுக்கு பைத்தியமா? එහෙම අපි පව් කරලා අනිත් මිනිස්සුන්ට වැඩි කරලා නෑ. அப்படி நாங்க மத்தவங்களுக்கு பாவங்கள் செய்யவில்லை. මේ ළඟදී එක්කෙනෙක් කියනවා මට அண்மையில் ஒருவர் எனக்கு சொல்லுகிறார், பாஸ்டர் මම කූඹිය දැක්ක පාස්ටර් මේම ඉන්න කකුල මේම තියලා යන්නේ කූඹිය මැරෙන්න හොඳ නෑ කියලා. ஒரு எறும்பை கண்டால் நான் அதை மிதிக்காமல் அந்த எறும்பு சாக கூடாது என்று தாண்டி போவேன். කූඹිය යනවා. அந்த எறும்பு வரும். කූඹිය යනද මම මෙහෙම යන්නේ මම. எறும்பு வரும்போது நான் மத்த பக்கமாக போவேன். හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. ප්‍රේමාන්ත දේවදරුවනේ. அன்பார்ந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ඔබගේ ජීවිතේ සිත ජේසු දන්නවා මතක තියාගන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய உள்ளத்தை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். நீங்கள் සිත நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். ජේසු දන්නවා. உங்களுடைய உள்ளத்தை தேவன் ඒ அறிந்திருக்கிறார். සිතින් තමයි ඔක්කොම වැඩ පටන් ගන්න කියලා ජේසු දන්නවා. அந்த உள்ளத்திலே தான் எல்லா காரியங்களும் ஆரம்பிக்கிறது என்று இயேசு අද கிறிஸ்து ඔබගේ அறிந்திருக்கிறார். සිත විවෘත කරලා ජේසුට දෙන්න. உங்களுடைய உள்ளத்தை திறந்து அவருக்கு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுங்கள். සම්පූර්ණයෙන් ජේසු ඔබගේ ජීවිතය අද නිදහස් කරන්න යනවා. பூரணமாக இன்றைய நாளில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர் விடுதலையாக்குவார். ஆமென். අද සිත ඇරෙන්න. இன்று மனம் திரும்புங்கள். බයිබලයේ පුංචි කතාවක් කියලා මම ඔබ වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න යනවා. நான் வேதாகமத்தில் ஒரு கதையை சொல்லி உங்களுக்காக முடிக்க போகிறேன். ලාසරස් කියන මිනිහෙක් මැරුණා. லாசர் என்கிற மனுஷன் மரித்து එයාට போனார். සහෝදරයන් දෙන්නෙක් හිටියා. அவருக்கு சகோதரிகள் 2 பேர் එයා இருந்தார்கள். මැරුණා. මැරිලා දවස් 4කින් පස්සේ තමයි ජේසුස් වහන්සේ ගියේ. அவர் மரித்து 4 நாளுக்கு பிறகு தான் இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்துக்கு ජේසුස් போனார். වහන්සේ එතනට ගිහිල්ලා இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ජේසුස් වහන්සේ එතනට ගිහිල්ලා இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்திலே போய் එතන ඒ ජේසුස් වහන්සේ අධ්‍යම ඒ නංගිලාගේ ඒ සහෝදරයන්ලා දෙන්නෙන් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා දුවලා ඇවිල්ලා ජේසුස් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා අඬනවා. ජේසුනි ඔබ හිටියා නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ. இந்த சகோதரிகளிலே ஒருவர் வந்து இயேசுவினிடத்தில் அழுகிறார்கள், நீங்க இருந்திருந்தால் இப்படி நடந்திருக்காது என்பதாக. මේ දෙන්න අඬනවා දකින්න බැරුව ජේසුස් වහන්සේගේ ඇස් වලිනුත් කඳුළු එනවා. அந்த அந்த சகோதரிகளை பார்க்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை பார்த்து அழுதார். ඇස් වලින් කඳුළු එනවා. அவருடைய கண்களிலே கண்ணீர் வடிந்தது. ඒ කඳුළු ආපු ඇස් ජේසු දකිනවා. அந்த கண்களை தேவன் இயேசு கிறிஸ்து கண்டார். ඒ සහෝදරයන් දෙන්නගේ කඳුළු ජේසු දැක්කා. அந்த சகோதரனுடைய கண்ணீரை இயேசு கண்டார். ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනේ. அன்பார்ந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ජේසුස් වහන්සේ මෙතන කියනවා. இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்திலே சொல்லுகிறார். මේ කතාව මං කෙටියෙන් කියන්නේ. இந்த கதையை நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன். ජේසුස් වහන්සේ කියනවා යන් අපි සෝන ගාවට කියලා. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், நாங்கள் கல்லறைக்கு போவோம் என்று. එතනට ගිහිල්ලා දැන් එතන ජේසුස් වහන්සේ හාස්කමක් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. அந்த இடத்திலே அவர் அற்புதம் செய்ய ஆயத்தமானார்.
ඒ සොහන ගලකින් වහලා තියෙනවා. அந்த கல்லறை மூடப்பட்டிருந்தது கல்லினாலே. ජේසුස් වහන්සේ හස් යමක් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. இயேசு கிறிஸ்து அற்புதம் செய்ய ஆயத்தமாக இருந்தார். නමුත් එතන තියෙන ගල ඒ ජේසුගේ ආස්කමට බාධාවක් හැටියට තිබුණා. ஆனாலும் அந்த இடத்திலே அந்த கல் இயேசுவினுடைய அற்புதத்துக்கு தடையா இருந்தது. ගල அந்த கல்லறையில் இருந்த அந்த கல் හලෝ ඇහෙනව නේද? පැහැදිලි නේද ඔක්කොමලට? ඒ සෝනේ තිබුණු ගල දැන් ජේසුවේ මැරිච්ච මිනිස්සව නැගිටවන්න යන්නේ. හැබැයි ඒ ගල ඒ ආස්කමට බාධාවක්. மரித்த மனுஷனை இயேசு உயிர்ப்பிக்க ஆயத்தமா இருந்தால் அந்த கல் அவருக்கு தடையா இருந்தது. ජේසු කියනවා இயேசு ගල අයින් කරන්න சொல்லுகிறார், ටක් ගාලා. அந்த கல்லை அகற்றுங்கள் என்று சொன்னார். ඒ වෙලාවේ සහෝදරයන් දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් කියනවා අයියෝ ජේසුනි මේක අයින් කරන්න කියන්න එපා. මැරලා දවස් 4ක් වෙනවා කුණු වෙලා ඇති ගඳ ගහයි. அந்த இரண்டு சகோதரிகளில் ஒருவர் சொல்லுகிறார், அந்த சரீரம் இப்பொழுது நாற்றம் அடிக்கும், அதை திறக்க வேண்டாம் என்பதாக. ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනේ. அன்பார்ந்த தேவனுடைய ඔව් பிள்ளைகளே, අපි කියමු நாங்கள் வாசிப்போம். යොහන් පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදය 37 වෙනි පදේ ඉඳලා யோவான் 11வது அதிகாரம் 37வது வசனம் 7 වෙනි පදේ ඉඳලා 7வது வசனத்திலே இருந்து. ඔව් සෝරි 39 ඉඳලා නෑ 38 ඉඳලා කියවන්න. 38வது வசனத்திலே இருந்து. ඔව් මයික් එක දාන්න. කියා අලුත් ගිවිසුම පිටුවංක 142 ශුද්ධ යොහාන් 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 38 වන පදයේ සිට වහන්සේ නැවතත් තමන් තුළ සුසුම් ලමින් සොහොන්ගේ ළඟට පැමිණිසේක. ඒක වනාහි ගුහාවක්ය. ඊට ගලක් හේතු කර තිබුණේය. ඒ ගුහා ඒ සෝන්ගේ ඉස්සරේ සෝන්ගේවල් ඒ කාලේම තමයි අදන්නේ. அந்த குகையை போலத்தான் அந்த காலத்திலே கல்லறைகள் ඒක கட்டப்பட்டிருக்கும். මලමිනිය ඇතුලේ තියලා ටක් ගාලා වහනවා. மரித்த சரீரத்தை வைத்து அதிலே மூடுவார்கள். මට තව විනාඩි 10ක් දෙන්න ටක් ගාලා දැන් මම මේ දේශනාව ඉවර කරන්න යන්නේ. 10 நிமிடம் எனக்கு தாருங்க, இந்த பிரசங்கத்தை நான் ටක් ගාලා முடிக்கிறேன். කියවන්න. ගල අහක් කරන්නයි යේසුස් වහන්සේ ජේසුස් වහන්සේ දැන් මැරිච්ච මිනිස්සව නැගිටවන්න යන්නේ මැරිච්ච මිනිස්සව නැගිටවන්න ඒ ගල බාධාවක් තිබුණා. மரித்த மனுஷனை எழுப்ப அந்த கல் தடையாக இருந்தது. ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනේ. அன்பார்ந்த தேவனுடைய අද ඔබගේ பிள்ளைகளே, ජීවිතයේ ජේසුගේ ආස්කමට සමහර විට ඔබගේ පාපය කියන ගල බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. பாவம் என்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற கல் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதம் நடக்க தடையாக இருக்கலாம். සමහර විට ඔබගේ ඒ අවිශ්වාසය කියන ගල ජේසු ඔබගේ ජීවිතේ කරන්න යන ආස්කමට බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. அவிசுவாசம் என்கிற கல் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதம் நடக்க தடையாக இருக்கலாம். අද ඒ ගල අයින් කරන්න කියලා ජේසුස් වහන්සේ ඔබට කියන්නේ. இன்றைய நாளிலே அந்த கல்லை அகற்றுங்கள் என்று இயேசு கிறிஸ்து ඔබ වැරදි சொல்லுகிறார். කරනවා නම් අද වැරදි නවත්තන්න. உங்களுடைய பாவங்கள் நீங்கள் செய்தால் அவற்றை விட்டு බෑ விடுங்கள். ඒවා කරන්න බෑ කියලා කියනවනම් ජේසුගේ ඔබට ආස්කමක් ලබන්න බෑ. எனக்கு அப்படி செய்ய முடியாது என்று சொன்னால் உங்களுக்கு අද அற்புதத்தை ඔබට பெற்றுக்கொள்ள ජේසු முடியாது. ආදරෙන් කියන්නේ. இயேசு අද கிறிஸ்து ඔබට සිත් හැරෙන්න අවස්ථාවක් ජේසු දෙනවා. உங்களுக்கு மனம் திரும்ப இயேசு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறார். ඔබගේ පාපය කියන ගල ජේසුගේ ආස්කම කරන්න බාධා වන ඔබ ඒ ගල අයින් නොකළොත් ඔබගේ ජීවිතයේ ආස්කමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. பாவம் என்கிற கல் உங்களுக்கு தடையாக இருக்குமானால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில அற்புதத்தை செய்ய முடியாது. නෑ ඒවා අයින් කරන්න. நீங்கள் அவற்றை ජේසුස් அகற்றுங்கள். වහන්සේ ගිය ගමන්ම කිව්වේ ඒ ගල අයින් කරන්න. இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்திலே போன உடனே சொன்னார், கல்லை ඔව් අද அகற்றும்படியாக. ඔබට ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ උඹගේ පාපය කියන ගල අයින් කරපන්. இன்றைய நாளில் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், உன்னுடைய பாவம் என்கிற கல்லை நீ அகற்றி උඹගේ போடு என்பதாக. අවිශ්වාසය විශ්වාස නැතිකම සැකයෙන් මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නවද ඔබටත් බෑ ජේසුගෙන් ආස්කමක් ලබන්න. உனக்கு அவிசுவாசம் இருக்கிறதா, உனக்கு அற்புதத்தை இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. අද ඒ අවිශ්වාසය කියන ගල ඔබගේ ජීවිතෙන් අයින් කරන්න. அந்த அவிசுவாசம் என்கிற கல்லை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அகற்றி போடுங்கள். ජේසුව මුළු සිතින් විශ්වාස இயேசு කරන්න. கிறிஸ்துவை முழு உள்ளத்தோடு ඔබගේ விசுவாசியுங்கள். ආගම ප්‍රශ්නයක් නෑ. உங்களுடைய மதம் எங்களுக்கு ඔබ பிரச்சனை இல்லை. කොහෙන්ද ආවේ කියන එක ප්‍රශ්නයක් நீங்கள் නෑ. எங்கிருந்து வந்தீர்கள் என்பது ඔබගේ எங்களுக்கு පවුලේ பிரச்சனை இல்லை. පරම්පරාව ප්‍රශ්නයක් உங்களுடைய නෑ. குடும்பம், உங்களுடைய பரம்பரை எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. අද ජේසුව ඔබගේ ජීවිතය ආස්කමක් කරන්න ලෑස්ති. ආමෙන් இன்றைய කියන්න. நாளில் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் අද அற்புதம் செய்ய ජේසුව ஆயத்தமாக ඔබගේ இருக்கிறார். ජීවිතේ ආස්කමක් කරන්න ලෑස්ති. உங்களுடைய வாழ்க்கையில இயேசு அற்புதத்தை செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறார். පව් කරන්න එපා. பாவம் செய்ய வேண்டாம். යේසුව විශ්වාස කරන්න. ඒ ගල් දෙකම අදායින් කරන්න. அந்த கற்கள் இரண்டையும் இன்று அகற்றி போடுங்கள். ඒ ගල් දෙකම අයින් அந்த කරන්න. கற்கள் இரண்டையும் இன்று அகற்றி போடுங்கள். අවිශ්වාසකම අයින් කරලා දාන්න. அவிசுவாசத்தை எடுத்து මුළු போடுங்கள். සිතින් විශ්වාස කරන්න. முழு உள்ளத்தோடு පව් விசுவாசியுங்கள். කරනවා නම් පාපය කියන ගල අයින් කරලා දාන්න. பாவம் செய்வீர்களானால் பாவம் என்கிற கல்லை அகற்றி போடுங்கள். ලෑස්තිද? ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா? ලෑස්තිද? ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா? ලෑස්තිද? ஆயத்தமா අර இருக்கிறீர்களா? කලින් මම අහපු ආමෙන් එක ඕනේ ලෑස්තිද?
ලෑස්තිද? ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா? තාමදි ලෑස්තිද? ගල් ටික අයින් කරන්න ලෑස්තිද? கற்களை அகற்றி போட ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா? ගල අයින් කරන්න ලෑස්තිද? கற்களை அகற்றி போட ஆயத்தமா පාපේ ගල இருக்கிறீர்களா? අයින් කරන්න ලෑස්තිද? பாவத்தின் கல்லை அகற்றி போட ஆயத்தமா මුළු සිතින් இருக்கிறீர்களா? ජේසුව විශ්වාස කරන්න ලෑස්තිද? முழு உள்ளத்தோடு இயேசுவை விசுவாசிக்க ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா? ඒ ගල අයින් කරාන් පස්සේ ජේසු වචන තුනයි කිව්වේ ලාසරස් නැගිට වරෙන්න. ඔව් මැරිච්ච මලමිනිය නැගිටලා ආවා. அந்த கற்களை அகற்றிய உடனே இயேசு 3 வார்த்தை சொன்னார், லாசருவே நீ எழும்பி வா என்று. அந்த லாசரு எழும்பி வந்தான். නැගිටින්න. මෙතනින් පොඩ පස්සට යන්න. ඔතන දැන් මේ වැටෙන අන්තිම ආඥා වැටෙන යක්ෂාත්ම ඔක්කොම ඉස්සරහට ගේන්න. මෙතන පහර හදන්න පොඩ්ඩක්. ඔතනින් පස්සට